महाराज आनंद करते। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, हरी वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। সবাই दोनों हाथ ऊपर করে তালি সেবা করে मस्ती से झूमते। गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा इतवार है, शाम सलोने तू मेरा इतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, गाइए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अच्छा देखो, जिस जिसको मस्ती में झूमने का मन करता है अपनी जगह पे खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं। যাকে যাকে একটু কমরটা সোজা করার হ্যাঁ এই চান্সটা নিতে আছে তারা একটু আনন্দ করে মস্তিতে ঝুমতে ঝুমতেও গাইতে পারে। হরি বল জয় हो। बोलिए काली कमली वाले की। जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, गाइए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा प्यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे। আচ্ছা দেখো ভাইয়া, নৃত্য করার কি একমাত্র অধিকার খালি মায়েদের, ভাইদের কি নেই? যেই যেই ভাইদেরও মন করছে তারাও মস্তি से झूमते हुए नाचते हुए दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे।
आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन आइए। दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। आइए। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए काली कमली वाले की जय जय श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। हाँ, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जिसके मुरली वाले यार हों, जिसके बंसी वाले यार हों, जिसके बांके बिहारी यार हों, उसे और किसी की क्या दरकार हो। प्रेम से बोलो राधे। दोस्ती भी करनी हो तो उस गोविंद से करो, और दुश्मनी भी करनी हो तो उस गोविंद से करो। क्यों? बोले दुश्मनी भी करोगे तो बार बार उसका चेहरा नजर आएगा, और दोस्ती भी करनी हो तो उसी से करो। दुख भी पाना है तो उसके नाम से दुख पाओ। दुनिया वालों का दुख पा करके क्या लाभ? दुनिया वालों से रिश्ते जोड़ोगे तो दुनिया वालों का दुख मिलेगा। কাউকে তুমি বেশি ভালোবাসবে, যখন তার কাছ থেকে ভালোবাসা পাবে না, যখন অপমান পাবে, নিরাদর পাবে, তখন দুঃখ হবে। দুঃখ হলে কি হবে? তখন পুরানো কথা মনে পড়বে। তারপরে কি হবে? বলে তারপরে তখন তাকে গালি দিতেও মন হবে। হ্যাঁ, হয় কি না? তার বিষয়ে তখন খারাপও চিন্তা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দুঃখ ঠাকুরের জন্য হয় তাহলে কি হবে? তখন যেইভাবেই হোক না কেন ঠাকুরেরই কথা মনে পড়বে। তো গোবিন্দের জন্য যদি কাঁদতেও হয় তাহলে তার মধ্যে লাভ রয়েছে। কেন? কান্নাটা হচ্ছে কার জন্য? জলটা বেরোচ্ছে কার জন্য? গোবিন্দের। তার জন্য তো আমাদের ব্রজের ভক্তরা বলে না, মেরে রোনে সে गर तुमको हाय हंसी, मेरे रोने से गर तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। হে শ্যাম সুন্দর, আমার চোখ দিয়ে জল পড়লে, আমার কানলে যদি তোমাকে হাসি পায়, তাহলে সেই হাসির জন্য তো আমি জীবনভর কানতে তৈরি হয়ে বসে রয়েছি। ভগবতী মীরা রে, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। এটা ব্রজের ভাব, মীরার ভাব, এটা রাধার ভাব। উদ্ধব বলছেন রাধা রানীকে, তুমি কাঁদছো কেন? কসমাৎ তেন বিয়োগেন না ধর্ম সত্য সৎপরাহ। এটা তো ধর্ম নয়, গোবিন্দকে পাওয়ার জন্য কান্না কিসের? রাধারানী বলছে, জানো, যদি আমার কান্নাতে তার কষ্ট হতো সে দৌড়ে চলে আসতো, কিন্তু সে আনন্দে আছে, তার জন্য আমি কেঁদে যাচ্ছি। আর আমার কান্নাতে যদি সে খুশি হয় তাহলে তো আমি জীবন ভর কাঁদবো। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রীতি, ঈশ্বরের সঙ্গে লগন, ঈশ্বরের সঙ্গে। অম্বরীশ চরিত্রের সুখদেব প্রভু খুব সুন্দর এখানে বর্ণন করলেন। বলি অম্বরীশ জি মহারাজ কি। সেই বংশে পরম প্রতাপী রাজা হলেন বাহুক, তার পুত্র সগর, সগরের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের দিলীপ, দিলীপের পুত্র হলেন ভগীরথ। এই দিলীপই কিন্তু সেই রাজা যেই দিলীপের চরিত্র ইতিহাসের মধ্যে কালিদাস নিজের কালি দিয়ে লিখে গেছে, আর নাম হলো রঘুবংশম। কালিদাসের একটি কৃতি রয়েছে রঘুবংশম।
যদি কেউ সংস্কৃত পড়ে থাকে, সংস্কৃত ছাত্র হয়, নিশ্চয়ই রঘুবংশম পড়েছে। আর যে পড়েনি অবশ্যই পড়বে। দিলীপের চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় যে গো সেবা কাকে বলে। রাজা দিলীপ গোমাতার সেবা করে এই সংসারের মধ্যে কিন্তু সব সুখ পেয়েছে। গো সেবা কি করে করতে হয়, এটা রাজা দিলীপের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে। সূর্যবংশী রাজা দিলীপ গোমাতা নন্দিনীর কিভাবে সেবা করছে, রঘুবংশমের মধ্যে তার বর্ণন করেছেন কালী। যস্যা খুরণ্যাস পবিত্রপাংশু মাপা সোলানাম ধুরিকীর্তনী মার্গম মনুষ্যেশ্বর ধর্মপত্নী শ্রুতেরেবার্থম স্মৃতিরন্নুগচ্ছত। রঘুবংশমের দ্বিতীয় শ্লোক এটা। দিলীপের গোসেবা কিরকম? দিলীপের ঘরে কোনো সন্তান নেই, গুরু বশিষ্ঠের কাছে গেছে, গুরুদেব এ সূর্যবংশ কি করে আগে চলবে, আমাকে কিছু কৃপা করুন যেন সূর্যবংশের সন্তানের জন্ম হয়। গুরু বশিষ্ঠ বললেন, যাও তুমি গো সেবা করো। কেন? গো সেবায় এই সংসারে সবকিছু সম্ভব। গোমাতার যার উপরে কৃপা হয় সে সবকিছু সহজেই পেয়ে যায়। তাহলে বললো, আমার আশ্রমে এই গরুটি রয়েছে, নাম হলো নন্দিনী, সাক্ষাৎ গোমাতা সুরভীর পুত্রী নন্দিনী, যাও তুমি নন্দিনীর সেবা করো। রাজা দিলীপ নন্দিনীর সেবা করছেন। মনে রাখবে, নিজেকে কষ্ট হোক কিন্তু যেন গোমাতাকে কষ্ট না হয়। নন্দিনী যে রাস্তা দিয়ে যায় না, নন্দিনীর যেখানে যেখানে খুরগুলো পড়ছে, চরণগুলো পড়ছে, পিছনে পিছনে কি হচ্ছে, রাজা দিলীপ সেই মাটিটাকে স্পর্শ করে মাথায় লাগাচ্ছে। এমন গোভক্তি ভাবতে পারেন? গরুর গায়ের মধ্যে মশা লাগবে, মাছি লাগবে, তার জন্য দিলীপ কখনো ঘুমাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে রয়েছে, জেগে রয়েছে গোমাতার সেবার জন্য। তার স্ত্রী তিনি পিছনে পিছনে গোমাতার সেবা করছে, গরুর মালিশ করে দিচ্ছে, চরণ টিপে দিচ্ছে মা নন্দিনীর। আর সেই গোমাতার গায়ের মধ্যে কেউ যদি গরম জল ঢেলে দেয় তখন কত কষ্ট। যেই গোমাতার মধ্যে 33 কোটি দেবতা বিরাজমান রয়েছে। গোষ্পদ জলকে তীর্থ জল বলা হয়েছে। খুব মন দিয়ে শুনবে, যদি কোনো শুভ কার্যের জন্য তীর্থ জল না পাওয়া যায় তখন সেই জায়গায় গরুর চরণ ধুয়ে যদি সেই জলটাকে আনা হয় সেটাকেই তখন তীর্থ জলের সমান বলা হয়েছে। গোষ্পদ জল তীর্থ জলের সমান। কেন? গরুর চরণের মধ্যে সমস্ত তীর্থের বাস রয়েছে, সেই জল দিয়ে ভগবানকে পর্যন্ত অভিষেক করা যায়। ভাবতে পারেন এই গরুর স্থান কোথায় আমাদের এই সনাতন ধর্মের মধ্যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে, এই সংস্কৃতির মধ্যে। আর এই সংসারের মধ্যে একমাত্র এমন গোমাতা যে আমাদেরকে শুধু দিয়েই যায়। জন্ম থেকেই কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছে। জন্মের পর থেকেই যে গোবর দিচ্ছে সেই গোবরটা আমাদের কাজে, অর্গানিক কাজে লাগছে, জমির কাজে লাগছে, তার থেকে ঘুটে বানানো হচ্ছে, ইন্ধন হচ্ছে। একটা কথা মনে রাখবেন, কালকে যদি তেলের ভান্ডার শেষ হয়ে যায়, যদি গ্যাসের ভান্ডার শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ঘরে যদি আমাদের 5-6টা গরু থাকে না, তাহলে আমরা কখনো কিন্তু ভুখা মরব না। যদি কাঠও না পাওয়া যায়, গরু থাকলে গরুর গোবর দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক কাজ চলে যায়। আজকাল এই সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং ঘর বাড়ি হয়েছে, আগে তো সব মাটির ঘর হতো। সে ঘরের লেপন কি দিয়ে হতো? গরুর গোবর দিয়ে। আর যেই জিনিস আমাদের পূর্বপুরুষরা শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বর্ণন করে এসেছে বা করে এসেছে, শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, এখানে অনেক এরকম মানুষ বসে আছে, বয়স্ক বৃদ্ধরা, যারা নিজের ঘরের মধ্যে হয়তো কোনো সময় গোবর দিয়ে লেপন করেছে, গোবর দিয়ে ঘর লিখেছে। এরকম আছে কিনা? আমাদের পূর্বপুরুষরা করে এসেছে, তার জন্য এখন বৈজ্ঞানিকরা কি এখন থিওরি বার করছে, ওরা রিসার্চ করছে। মানে আমরা যেই জিনিস উইদাউট রিসার্চ পরম্পরা ভেবে করে চলেছি, এখন সেগুলো বিদেশে রিসার্চ করছে যে গোবর দিয়ে লেপন করলে কি হয়। বলছে যেই ঘরের মধ্যে গোবর দিয়ে লেপন করা হয়, দেয়ালের মধ্যে গোবর দিয়ে লেপন করা থাকে, সেই ঘরের মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গ কোনো কাজই করে না। মানে আমরা যে মোবাইলে কথা বলছি, এই মোবাইলের মধ্যে কত প্রকারের যে ভাইরাস রয়েছে আপনারা ভাবতে পারবেন না। রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গ কত খতরনাক জিনিস। আপনি একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন, সেখানে দেয়ালকে পর্যন্ত ভেদ করে সেই তরঙ্গ আপনার মোবাইলের মধ্যে আসছে, আপনি কথা বলছেন। তার মানে ভাবতে পারেন সেটা শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকারক। কিন্তু যদি ঘরের মধ্যে গোবর জ্বালানো হয়, একটুখানি গোবরের মধ্যে যদি কর্পূর জ্বালানো হয়, সেই রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। যে ঘরে গোবর দিয়ে লেপা থাকে, যে ঘরের মধ্যে দেয়ালের মধ্যে গোবর দেওয়া থাকে, সেখানে সেই রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গ কিছুই করতে পারে না। অনেক প্রকারের জীবাণু কীটাণু একমাত্র গোবর আর গোমূত্রের গ্যাসেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য আজও যারা গ্রামে থাকে না, তারা শহরের মানুষদের অপেক্ষায় আরো বেশি সুস্থ সবল সুখী থাকে। বেশিরভাগ যত অসুস্থ দেখবে সব কিন্তু শহরের লোক। কেন? আমরা এখন নিজের সেই পরম্পরাকে ত্যাগ করে দিয়েছি আস্তে আস্তে। মার্বেলের ঘর, সুন্দর পাকা দালান, গোবরের তো কোনো চিহ্নই নেই। আর তার মধ্যে ঘরের মধ্যে আমরা গোবর জ্বালাবো, ঘুটে জ্বালাবো, ওরে বাপরে, স্ট্যাটাস খারাপ হয়ে যাবে। গোবর জ্বালাচ্ছে ঘরে। একটুখানি ছোট পাড়ার তামার একটা বাটি নিয়ে নেবে, বড় একটা পাত্র নিয়ে নেবে, একটা ঘুটেকে 4 ভাগ করে রেখে দেবে, 4 দিন চলে যাবে।
একটুখানি ঘুটে ওটার মধ্যে রেখে তার উপরে কর্পূর দিয়ে রোজ কিন্তু জ্বালায়। আগে প্রত্যেক ঘরে ঘরে ধূপ দেওয়া হতো, ধুনা দেওয়া হতো। সন্ধ্যা হলেই প্রত্যেক ঘরের মধ্যে নারকেলের ছোবড়া, হ্যাঁ, যেটা আমরা নিজের ঘরের মধ্যেও দেখেছি, আমাদের ঠাকুমা, মা, হ্যাঁ, ওনারা সবাই করে, অনেকজনের ঘরে করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আজকাল যে নিউ জেনারেশন, নতুন নতুন ঘর, ওখানে ধূপ ধুনাই কিন্তু ভুলে যাচ্ছে। এক জায়গায় আমি বললাম যে ধূপ ধুনা দেবে, তো নতুন বউ এসেছে, ওইটাই জানে না ধুনা কাকে বলে। ধুনা কি হয় প্রশ্ন করছে, এটা জানে না যে ধূপ ধুনা কাকে বলে। ধূপ ধুনো এগুলো যে কত আমাদের জন্য উপকারী জিনিস সেটা কল্পনা করতে পারবে না। ঘরের মধ্যে যখন এসি চালানো হয়, সেই এসির থেকেও কিন্তু এসি বাইরের অনেক জার্মস গুলোকে টানে। পড়বেন খবরের কাগজের মধ্যে সব জিনিস দেওয়া হয়, খুব সুন্দর, আমি তো পড়তে থাকি মাঝে মধ্যে। আজকাল তো এইসব জিনিস সব ইয়ের মধ্যেও দেয়, হ্যাঁ, ইনেট, যেগুলো নেটের মধ্যে অনেক কিছু ছাড়ে, কত প্রকারের ভাইরাস থাকে। কিন্তু যখন আপনি ঘরের মধ্যে ধুনো দেবেন, এসি ঘর চলছে, দিনরাত এসি চলছে, সেখানে আপনি যদি বেশি না 5 মিনিট 10 মিনিটও ধূপ ধুনো দেন না, সেই সব জার্মস গুলো নষ্ট হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। এগুলো আমাদের পরম্পরা। এই পরম্পরার মধ্যে শুধু একমাত্র আমাদের হিত রয়েছে। আমরা যা কিছু করি প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে কিন্তু পূর্বপুরুষরা আগের থেকেই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঢুকিয়ে রেখেছে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা সেই খুঁজে বার করছে। মাথায় সিঁদুর কেন দেওয়া হয়, কপালের মধ্যে ফোঁটা কেন দেওয়া হয়, তিলক কেন করা হয়, এগুলো সব উত্তর রয়েছে। এগুলোর যে কত লাভ। গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে একটা বই বেরিয়েছে, কিয়, খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু সবাই। গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে একটা বই বেরিয়েছে, কিয়, সেই বইটা কিনে একবার পড়ে দেখবে, তার মধ্যে এক একটা জিনিসের উত্তর রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের সভ্যতাতে যা যা আছে সব জিনিস কিন্তু সাইন্টিফিকলি কিছু না কিছু আমাদের লাভের জন্য। হাতের মধ্যে চুড়ি কেন পরা হয়, সব জিনিসের। পুরুষরা কুণ্ডল কেন পরবে, পুরুষদেরকেও কানের মধ্যে কুণ্ডল পরা উচিত, তার মধ্যে কতটা লাভ রয়েছে, এক একটি জিনিসের কিন্তু ওটার মধ্যে খুব ভালো ডিসক্রিপশন দিয়েছে, আপনারা সেটা পড়ে দেখতে পারেন। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে যা রয়েছে, পায়ের মধ্যে নুপুর কেন পড়তে হয়, সব জিনিসের কিন্তু লাভ রয়েছে, কিছু না কিছু আমাদের হিত রয়েছে। তার জন্য আমাদেরকে নিজের পরম্পরাকে কখনো ছাড়তে নেই। পরম্পরাকে ছাড়া মানে তখন আস্তে আস্তে আমরা দিশাভ্রষ্ট হয়ে যা, দিকভ্রষ্ট হয়ে যা, তখন আর সেগুলোর কোনো ইলাজ থাকবে না। পূর্বপুরুষরা এত অনেক কিছু জানে আমাদের পরম্পরার মধ্যে, যেগুলো ডাক্তাররাও জানে না। তার পেটের মধ্যে এত ব্যথা হচ্ছে, খুব মলমূত্র যাচ্ছে, বমি হচ্ছে, ডাক্তার ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিকই করা যাচ্ছে না, কোনো কিছু হচ্ছে না, পেটের ব্যথাও কমছে না। হঠাৎ করে দেখলাম এক বুড়ি আসলো, ও এসে একটুখানি তেল নিয়ে বললো খালি পেটের মধ্যে মালিশ করে দিই। সকালবেলায় ওটা খালি পেটের মধ্যে তেল নিয়ে ভালো করে মালিশ করে দিলে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা গেল 1 ঘন্টার মধ্যে একদম সব ঠিক। যে কাজ ডাক্তার 5 দিন দিয়ে ওষুধ দিয়ে করতে পারছে না, স্যালারিন দিয়ে করতে পারছে না, একটুখানি ইয়ে করে দিল, সব ঠিক। তা আমি বললাম এটা হয়েছিল কি, বলে নাভিটা একটু জায়গা থেকে নড়ে গেছে। আজকাল তো এগুলো জানবেই না, নাভিটা জায়গা থেকে নড়ে গেছে। তা নাভি কি করে জায়গা থেকে নড়ে, নাভিও নড়ে যায়? আমাকে বললো দেখতে চাও, মানে আমার সঙ্গেই হয়েছিল এটা, তার জন্য আমি বলছি দেখতে চাও। হ্যাঁ, কি করে দেখাবে? তখন উনি আমাকে মেপে দেখালো, মানে বুকের 2 পাশ থেকে উনি মেপে দেখালো আমাকে, নাভির সঙ্গে এক পাশ থেকে মেপেছে, আবার ওইটাই যখন এই পাশে মাপলো তখন দেখলো এতটুকু ছোট বড় হয়ে গেছে। আমাকে বললো তুমি বিকেল বেলায় মেপে দেখবে, বিকেল বেলায় মেপে একদম সমান। যখন শরীর অসুস্থ ছিল একদম, কিন্তু অন্তর ছিল মিনিমাম না হলো 1 কড়ের অন্তর ছিল নাভি এদিক ওদিক শরীর। কত কিছু জানার আছে আমাদের এই পরম্পরার মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য সৎসঙ্গ, সাধু সঙ্গ, বৈষ্ণব সঙ্গ, বড়দের সঙ্গ, তার জন্য বয়স্কদের কাছে বসতে হয়, তাদের কাছে অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমাদেরকে নিতে হয়, তার জন্য পাঠ শুনতে হয়। কেন? পাঠকরা 10 জায়গায় ঘুরে 10 গ্রন্থ পড়ে, 100 গ্রন্থ পড়ে, তার মধ্যে অনেক কিছু পায়, তা যেটা পায় তখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেয়। আপনাদের জন্য তো সব সুযোগ সুবিধা কত সুন্দর রয়েছে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা এই সবজি আনছি, মশলা আনছি, তেল আনছি, সবগুলো নিয়ে এসে মিক্স করে সুন্দর আপনাদেরকে সবজি বানিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। দিলীপের চরিত্র, গো ভক্তির পরম্পরা কাষ্ঠা। দিলীপের পুত্র হলেন ভগীরথ, ওই গোমাতার কৃপার ফলে পুত্র হলো ভগীরথ। এই ভগীরথী সেই যে গঙ্গাকে নিয়ে এসেছে, আর গঙ্গার নাম হলো ভাগীরথী। বলিয়ে গঙ্গা মাইয়া কি। ভগীরথের পুত্র হলেন খটবাঙ্গ, তার দীর্ঘবাহু, তার রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র হলো দশরথ, দশরথের 3 রানী, 3 রানী থেকে 4টি পুত্র হলেন কে কে? রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। বলি রাজা রামচন্দ্র ভগবান কি। আর 4 ভাইয়ের 2-2টি করে পুত্র হলো। এই প্রকার আমরা সূর্য বংশ এখানে একটু সূক্ষ্ম রূপে শ্রবণ করলাম। রামচরিত্রের মধ্যে আমরা বেশি